بنية قراءة رتب الحداد بمثل ما نوى أسلافنا ورجالنا الصالحون نوينا بمثل ما نوى في بن علي بن فيصل عبد الله الحميد نوينا بمثل بن أحمد الرضا في قراءة رتب الحداد نوينا وما قصدنا وما طلبه طلبنا وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء
السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. 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 أكل معبود لا إله إلا الله
الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصولهم وفروعهم أن الله يؤلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم والفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم وجميع سادتنا علي بعلوي وأصولهم وفروعهم أن الله يؤلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح سادتنا الصوفية أينما كانوا وهلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن ألوي محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يؤلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلد من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج قلوب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويغفينا وإياهم شر الفتن والمهن والمؤذيين والمتعديين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويؤتي كل سائل منا ومنكم سؤله ولا ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راد أنا في خير لطف وعافية وإلى حضرة النبي المصطفى محمد
الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir dhunubana wastur uyubana waghfir qulubana واختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. اللهم حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وخبير وبصير. أن تأتي حاجاتنا فإنه mohon hajatnya masing-masing. لا يبدي هدية أحد إلا أنت يا حي يا قيوم يا مجيب السائلين استجب دعوانا آمين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تاتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تاتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا لطيفا لم يزل بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل فيما نزل. إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل بنا فيما نزل. لم تزل بنا والمسلمين. يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي
بخلق قلت بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي قلت بنا يا عليم يا خبير يا أمن الخائفين آمنا مما نخاف يا أمن الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمن الخائفين نجنا مما نخاف يا أمن الخائفين آمنا مما نخاف يا أمن الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمن الخائفين نجنا مما نخاف يا أمن الخائفين آمنا مما نخاف يا أمن الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمن الخائفين نجنا مما نخاف. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yakdifu idza sa'a fi qulubil muridina law'atal irada wa yusijuhum ila suluki sabili sa'ada allati hiya al-iman wal ibadah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis rutinan kita di Pondok Pesantren Askar Kauni Banyuwangi. Semoga majelis ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan harapan kita dari rumah datang ke tempat ini, semoga ilmu yang kita dengarkan dijadikan ilmu yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bermanfaat yang bisa kita langsung praktekkan untuk menghabiskan sisa umur kita. Dan semoga berkat perkumpulan di tempat yang mulia ini Allah maafkan segala dosa yang telah kita lakukan. Mungkin tadi atau kemarin atau lusa atau berapa hari kemarin kita melakukan dosa. Semoga nanti kita pulang semua maksiat kita dimaafkan oleh Allah SWT. Keburukan kita ditutup serapat-rapatnya oleh Allah di dunia sampai di akhirat. Dan yang selalu kita mohon dalam setiap pertemuan, semoga majlis demi majlis bisa menjadi sebab saat kita meninggal dunia, semoga Allah berikan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah bihair wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Tak lupa yang saya hormati dan saya takdimi para ustadz, para kiai, para habaib, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada guru kita bersama Al-Ustadz Ahmad Saifullah, begitu pula dengan Al-Ustadz Budi beserta keluarga besar beliau berdua selaku pemangku daripada Pondok Pesantren Askar Kauni Banyuwangi. Semoga beliau semua diberikan panjang umur oleh Allah SWT, diberikan kesehatan, dan semoga dijauhkan dari segala fitnah dan dari mara bahaya, dan semoga Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Serta para santri semoga diberikan ilmu yang barokah oleh Allah SWT, nantinya pulang bisa memberikan penerangan dan cahaya kepada masyarakat sekitarnya, sehingga betul-betul tempat ini akan menjadi magnet untuk datangnya para solihin di kota Banyuwangi. Amin ya rabbal alamin. Serta kepada seluruh hadirin hadirat, muslimin muslimat
para pecinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Hadirin rahimakumullah, malam ini kita sampai kepada rutinitas kita membaca kitab ini. Kita sampai kepada bab yang berjudul tentang husnul khuluq. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa qala ta'ala fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min hawlik. Wa qala ta'ala khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, inna man ahabbukum ilayya aqrabukum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Wa inna man abghadakum ilayya wa ab'adukum minni majlisan yawmal qiyamah ashwa'ukum akhlaqa. Ila akhir ma qala radhiyallahu anhu wa radha. Malam ini kita akan belajar bab yang berjudul husnul khuluq. Pentingnya kita ini untuk memperbaiki akhlak, karena agama itu diutus dan didirikan Nabi kita Muhammad SAW semata-mata untuk memperbaiki akhlak, untuk memperbaiki tingkah laku dan gaya hidup kita, sebagaimana langsung dinyatakan oleh beliau SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja kata Nabi Muhammad, saya ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala liutammima, supaya menyempurnakan akhlak. Akhlak sudah sempurna, tapi dengan hadirnya Nabi Muhammad akhlak menjadi lebih sempurna. Bukan Rasulullah sempurna karena akhlak, tetapi akhlak menjadi sempurna berkat datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam beberapa riwayat yang lain, baginda Nabi Muhammad SAW, beliau juga menyatakan dalam satu riwayatnya, inna man ahabbukum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya manusia yang paling aku cintai dan manusia yang paling dekat kedudukannya dengan aku nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Muhammad yang bilang. Rasulullah bilang, kamu kepintar, siapa sih manusia yang paling saya cintai dan siapakah manusia yang saya akan berikan kesempatan untuk duduk paling dekat denganku, kata Nabi Muhammad SAW. Bukan dekat di majlis, bukan dekat di alam kubur, tapi dekat ada di surga Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan harapan bagi orang-orang yang soleh untuk bisa duduk satu lokasi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah mengatakan, ahasinukum akhlaqa, sesungguhnya orang yang paling dekat nanti pada hari kiamat kepadaku adalah orang yang ketika hidup di dunia ini yang paling bagus akhlaknya. Tapi sebaliknya, sesungguhnya orang yang paling dimurkai olehku dan orang yang akan dijauhkan dariku, artinya tidak kira duduk sama Rasulullah dan tidak akan dekat jaraknya dengan Nabi Muhammad SAW. Siapakah beliau? Yaitu adalah orang-orang asywa'ukum ahlaga, yaitu orang yang paling jelek akhlaknya. Semakin bagus tingkah laku kita hidup di dunia akan menjadi sebab semakin dekatnya kita dengan Nabi Muhammad. Tapi semakin buruk tingkah laku kita, maka kita ini akan dijauhkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita punya akhlak yang bagus ya. Diceritakan di sini, dulu ada satu sahabat datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat baru masuk Islam. Baru anyar masuk Islam. Ketika sudah masuk agama Islam, sahabat ini penasaran, Islam itu sebetulnya apa?
Islam itu apa sebetulnya. Akhirnya mendekat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si sahabat tadi berkata, "Ya Rasulullah, mad-din?" Rasulullah, agama itu apa? Agama itu apa Rasul? Maka dijawab oleh Rasulullah, agama Islam itu husnul khuluq. Agama Islam itu diberikan oleh Allah Ta'ala supaya memperbaiki tingkah laku kita. Satu. Akhirnya setelah dijawab sama Nabi Muhammad, namanya orang tanya ya, setelah dijawab sama Rasulullah, dia meninggal. Ketika Rasulullah meninggal, summa ata min kibali yaminihi. Ketika Rasulullah sudah dijawab, Rasulullah berangkat ke arah kanan. Ini sahabat pindah lagi ke kanan. Takut mana? Ya Rasulullah, mad-din. Agama itu apa Rasul? Islam itu sebetulnya apa? Dijawab lagi sama Nabi Muhammad, "Gala husnul khuluq." Agama itu kau punya akhlak yang bagus, titik. Yang penting kau akhlaknya bagus, selesai. Itu agama. Sudah dijawab, ditinggal sama Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah pergi ke arah kiri, ya, beliau pergi ke arah kiri, lalu sahabat tadi datang lagi ke arah kiri. Wajah rajul min qibali yasari, kemudian datang lagi ke arah kiri. Datang takut mana sudah dijawab, Rasulullah ngadep sana. Didatangi lagi, tanya lagi, "Mad-din ya Rasulullah, agama ini apa?" Mesem kan yang lebih. Qala husnul khuluq. Misalkan nih, kau punya akhlak yang bagus, tingkah lakunya bagus, dan nyakiti orang, itu agama. Melengos mana kanjeng Nabi ke arah belakang, pergi ditinggal misalnya, tekoman. Jadi gak puas ya jawabannya. Akhirnya datang lagi sahabat ini sampai di depan Nabi Muhammad SAW, mengatakan, "Ya Rasulullah, mad-din." Agama itu apa Rasul? Saya kepingin jadi orang Islam yang kemenangan. Kelendi itu caranya. Rasulullah dijawab, "Gala husnul khuluq." Akhlak yang bagus. Sahabatnya masih kurang paham. Tanya lagi, akhlak yang bagus itu gimana Rasul? Saya tidak paham aku. Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, "Amaftazgah." Saya tidak paham bang. Huwa alla tardad. Husnul khuluq itu yang paling tinggi tingkatan akhlak, yaitu ketika kau bisa mengendalikan emosi, tidak marah kepada siapapun karena sadar perbuatan marah berarti telah buruk akhlaknya, dan akhlak yang buruk ini menjadi hijab antara dia dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam ngamuan. Kalau pengerti agama itu bukan ngamuk-ngamuan. Yang sabar jadi orang, tampilkan muka terbaik di hadapan orang-orang yang lain. Sampai dikatakan, siapakah orang muslim sejati? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kata Rasulullah, orang muslim adalah orang yang dia itu berhasil menyelamatkan muslim lainnya dari gangguan lidah dan gangguan tangannya. Kalau sampai lihat ada orang Islam omongannya bagus, kemudian tidak pernah nyakiti orang, omongannya enak, saksikan bahwa orang ini adalah orang yang bagus dan memiliki akhlak yang bagus, dan dia adalah manusia yang layak untuk duduk satu lokasi di kubur, di barzah dan di akhirat, bahkan di surga tertinggi dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga punya akhlak yang bagus ini ya. Semoga punya akhlak yang mulia ini ya. Itu akhlak ini penting ya. Akhlak ini penting. Jangan sampai akhlak ini penting, dan paling bagus ini bisa meredam emosi. Ketika mendengar percakapan ini, ada sahabat masih jadi ngerekam jarak jauh Pak. Jadi ini sahabat tadi omong-omongan sama kanjeng Nabi, yang di belakang tadi ngawasi, masih penasaran. Jadi memang santri kadang-kadang masih kurang pahaman ya. Akhirnya takon nanya di kanjeng Nabi. Tanya lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, "Ya Rasulullah, sebetulnya gimana sih Rasul akhlak ini? Saya tidak paham." Akhirnya sama Rasulullah dijawab, qala Rasulullah, "Akmalun nasi imanan ahsanuhum khuluqa." Manusia yang paling bagus imannya, keislamannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Kata Rasulullah, kami tahu puncak sabar itu kapan? Puncak sabar, akhlak yang paling sempurna, tingkatan keimanan yang paling hebat ketika seorang suami berhasil tidak emosi dengan gangguannya istri. Ini tingkatan paling dewa ya. Berhubungan ini, pokoknya sampai sabar dibujuk itu sudah tingkatan paling tinggi sudah. Jadi kita terus agama itu kok yang bagus akhlaknya. Apa maksudnya bagus akhlaknya? Jangan ngamukan. Gimana Rasul? Ya sudah gini saja. Kau punya istri ya, jangan ngamuk sama istrinya satu hari 24 jam, berarti imanmu sempurna. Muhammad. Opane, bayarane, sembahyang, ngaji sing betul, sampai akan dikasih sabar sama istrinya. Nah, kalau sampai berhasil sabar dengan para
ladies sih gak ngamuk, gak ngegas, gak ngangkat suara, berarti sudah sampai pada sempurnaan iman dan sudah persis dengan akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Sudah paham ya? Kalau tidak sahabat, saya takut tuh, gak ngerti itu saya takut mana. Ini sudah diterangkan sampai detail sama Rasulullah. Pokoknya kalau niku Islam, sing apik akhlake, jangan menunjukkan sikap yang jahat. Perbagus, jaga mulut dan lidahnya untuk tidak melukai orang lain. Masih tidak paham? Yang sabar, ojo ngamukan. Saya tidak paham? Wis kon bojomu ojo ngamuk, sakulan gak ngamuk dadi wali. Semoga diberikan sabar Allah Taala ya. Seperti ngamuk anak nih. Memang begitu sudah, perempuan kan bengkok Pak, darah kenceng. Kadung dikenceng mau pedot teh tolak. Akhirnya kita cerai. Memang gitu sudah. Memang perempuan ini diciptakan ngamukan ya, ngambulan itu memang ciptaan Allah Ta'ala ya, supaya mengangkat derajatnya para lelaki. Saya ada ngambulan Bim, ya cuma ngosok ya pada biaya ya. Ngambul Bim ngosok itu duluran. Kita bukan tak ngambul Bim cuma ngosok, itu pada bayi ngambul ngosok keluar baper terus BT itu duluran itu ya coba tiga-tiga. Itu kata Rasulullah, kamu pinta akhlak ya, kalau sudah kawin yang sabar sama istrinya, jangan suka ngamuk, itulah puncak akhlak tertinggi versi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sampai sudah bagus dengan istrinya, berarti ini puncak akhlak ya, puncak akhlak. Semoga punya akhlak yang bagus ini ya. Repot Pak, memang gini-gini repot, tapi kalau sampai berhasil ya istimewa, ya. Saya punya guru bernama Sayyidi Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Semoga beliau dipanjangkan umurnya. Ini guru saya, gurunya guru saya Habib Qasim, guru-gurunya saya Al-Habib Saleh bin Umar bin Jin, dan guru-gurunya saya dan guru-gurunya orang banyak ini Habib Taufik, Masya Allah. Dan nanti insya Allah besok akan datang Habib Muhammad, itu juga salah satu murid daripada guru kami Sayyidi Al-Habib Taufik. Semoga beliau dipanjangkan umurnya. Beliau cerita, kamu tahu, saya punya ayah, kata beliau. Ayahnya ini bernama Al-Habib Abdul Qadir bin Husain As-Segaf, ayah daripada guru kami Habib Taufik. Itu ayahnya wali. Ketika Ustaz Taufik ditanya, Ustaz, abinya tuh wali. Apa yang diceritakan sama Ustaz Taufik kewaliannya ayahnya? Sudah cerita, ngaji Quran ini sekian juz, itu biasa. Wong kafir ngewes maca Quran, apal Quran, wala-wale akeh. Ustaz Taufik udah cerita, ayah saya itu wiritan sampai pedot tasbihnya. Tidak gitu. Tapi Ustaz yang diceritakan apa? Yang diceritakan Ustaz, Habib Abdul Qadir ini punya rumah Pak. Rumahnya dipakai itu rumahnya Habib Ja'far bin Syekhan. Lah, rumahnya itu pintunya dua. Rumah kuno ya. Jadi pintu pertama, mari gua pintu mana? Jadi pintu luru. Lah Habib ini kalau pengajian biasa ya, para guru, para habaib ini kalau pengajian pulangnya sampai rumah jam 10, jam 11 malam. Kadang-kadang sampai jam 1 malam. Istri dan mungkin nututi suaminya tidur di rumah. Jadi Habib ini kalau mau berangkat rutinan, ngambil kunci rumahnya. Jadi kalau pulang nggak perlu gedok-gedok, tinggal dibuka pintunya masuk. Akhirnya ngambil ini kunci, berangkat pengajian. Selesai pengajian sekitar mungkin jam 12 ke atas, di pinggir jalan kan rumahnya. Ketika buka pintu pertama, mau buka pintu kedua, kuncinya ketinggalan di dalam. Jadi nggak bisa dibuka, mau gedor takut istrinya bangun. Akhirnya bagaimana? Dari malam sampai subuh duduk depannya pintu, tidak mau gedor pintu, takut mengganggu istrinya tidur. Ibu akhlak ibu. Terus sampai jamaah wiritan, kok apa bisa mau corotin? Sabar, soga sampai itu udah digedor. Pintunya istrinya udah digedor. Duduk depannya pintu, takut istrinya terganggu ketenangannya. Dihentai ini sampai subuh. Subuh istri buka lawang. Ya Allah, kok di sini suamiku? Iya, takut kamu terganggu. Iki wali Pak. Iki wali Pak. Sampai boleh bocor sing model gini juga, sing sabar gini. Tenang. Loh, sebetulnya ngamuk bisa. Orang laki ini ngamuk sama perempuan ini mampu. Digas balik mampu. Tapi karena kita tahu kalau kita melawan doa itu dan kita tahu nanti bisa membuat kita terhijab dari Nabi Muhammad, kita lebih milih sabar karena ini adalah akhlak, dan akhlak inilah yang menjadi sabab kunci untuk kita mendekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabb, semoga diberikan akhlak yang mulia ini ya. Hati-hati, walaupun orang itu ahli pendosa, ahli maksiat, selama dia masih menjaga akhlak, maka akhlak inilah yang menjadi sababnya nanti dia husnul khotimah.
Tapi sebaliknya, walaupun dia ahli majelis, tetapi akhlaknya tidak baik, maka nanti dikhawatirkan akhlak yang jelek itulah menjadi sebab dia nanti wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Akhlak yang bagus akan mengurangi dan akan menutup keburukan maksiat kita, dan akhlak yang jelek akan menghancurkan amal-amal kebaikan. Sampai Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan su'ul huluk yufsidul amal kama yufsidul khal, kama yufsidul khaldu al-asala. Wa yaqulu, dikatakan oleh Rasulullah, sesungguhnya akhlak yang jelek, su'ul khuluq, itu yufsidul amal, akan merusak kepada amal, kama yufsidul khaldu al-asal, sebagaimana cuka akan merusak kepada madu. Sampai tahu madu? Tahu madu? Tahu madu? Madu 1 liter, Pak. Sampai sok cuka 2 botol, pray berapa pray? Ini 1,5 juta, Bib. Ya, soal cuka 2.000, acur langsungnya. Ini kalau bisa 2.000. Kata Rasulullah sama. Saya tahajud, Bib. Saya Masya Allah ibadah, Bib. Tangisu, tonggone dicaci maki, dihina, disakiti hatinya. Habis akalnya. Sama seperti madu rusak gara-gara sedikit daripada cuka. Lalu Rasulullah memberikan kabar gembira, mengatakan husnul khuluq wa husnul khuluqil hasanah la tadurruhum ma'ahu kathura syai'ah. Kata Rasulullah, kalau kamu lihat ada orang yang bagus akhlaknya, tingkah lakunya, ya mungkin dia maksiat tuh mungkin lah ya, tapi dia tetap menjaga adab. Ya dia sama orang tua tanpa keromong, sama orang tuh bagus akhlaknya. Mungkin di rumah, di dalam kamar dia bermaksiat kepada Allah, kan tidak bisa nahan syahwat. Tapi selama akhlaknya bagus, kata Rasulullah, maka akhlak yang bagus tadi itu akan menjadi sebabnya dia menjadi selamat, kata Nabi Muhammad SAW. Tapi sebaliknya, wasu'ul khuluq wasu'ul khuluqi sayyi'ah, dan keburukan daripada akhlak yang jelek, la tanfa' ma'ahu kasratul hasanat, tidak akan memberikan manfaat walaupun dihiasi dengan banyak amal soleh. Walaupun sampai amalnya akeh, tapi mulutnya masih suka ngerasa di tetangga, masih suka mengganggu kehormatan rumah tangga orang lain, masih suka membuat ketidaktenangan kepada hati orang lain, masih suka kita ini menyakiti orang lain. Sebanyak apapun amalnya, maka akan hancur karena perbuatannya yang jelek. Walaupun kita berdosa yang membutuhkan cinta, selama kita masih menjaga akhlak dengan budi pekerti yang baik, maka akhlak inilah yang akan menjadi sebab kita nanti wafat dalam keadaan husnul khatimah. Semoga diberikan akhlak yang bagus oleh Ta'ala lagi. Semoga diberikan akhlak yang bagus oleh Ta'ala lagi. Dan omongan ini bukan omongan kosong, ada bukti. Dulu diceritakan di zaman Nabi Musa alaihissalam, okay? Zamannya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini, Pak. Siapa yang tidak kenal Nabi Musa? Nabi Musa ini Nabi yang paling Masya Allah, Nabi yang bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu ditantang perang sama Fir'aun, dijak senggel ambil Fir'aun, dijak tukaran, ayo tuh ilmu itu dituruti sama Nabi Musa, ayo sudah. Akhirnya sama Fir'aun dikumpulkan tukang sihir. Yang dikumpulkan tukang sihir, tukang sihir sak Mesir dikumpulkan untuk ditu ilmunya sama Nabi Musa. Yang dikumpulkan sama Fir'aun bukan pezina, bukan pemabuk, tapi tukang sihir yang melakukan perbuatan syirik terus menerus, bahkan pentolan guru-guru syirik di kota Mesir. Dukun ambil pezina itu suami gedean dukun ini syirik, Pak. Zina ini masih ada peluang tobat, minum maksiat itu masih ada peluang tobat. Ini syirik, Pak. Innallaha kif Al-Quran, sesungguhnya Allah Ta'ala akan memaafkan semua dosa kecuali syirik. Kalau sudah syirik tidak akan mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lihat bagaimana manusia yang profesinya yang paling jelek ada di kota Mesir, yaitu tukang sihir, dihadapkan kepada Nabi Musa. Gara-gara akhlak satu kali dengan Nabi Musa, waktu akan ditu ilmunya, ternyata para tukang sihir mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Nabi Allah, wahai Nabi Musa, apakah sampean dulu yang melempar tongkat atau kami dulu yang melempar? Sampean dulu apa saya dulu, kata tukang sihirnya. Jadi tukang sihir ini berakhlak, Pak. Toto kromo bin Nabi Musa, panjenengan dulu yang melempar apa kita? Yang muncul sampai dulu apa saya dulu? Ini penyihir, tidak sembahyang, tidak pengajian, pendosa, sihir, syirik, pentolan.
Gara-gara akhlak satu kali sama Nabi Musa. Sampai dulu apa saya dulu? Kata Nabi Musa, bal antumul qul dalam Al-Quran. Kamu dulu yang lempar. Silahkan dilempar itu. Faidah hibaluhum tasrusa hayya. Kata Allah Ta'ala ketika dilempar, ternyata tali-talinya berubah menjadi seekor ular. Baru ketika itu Nabi Musa melempar tongkatnya dan menjadi seekor ular. Akhirnya kalah sihir daripada sihir yang dikeluarkan oleh tukang sihir. Ketika mengetahui hakikat kebenaran Nabi Musa, langsung sujud. Para tukang sihir itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Fir'aun marah dan akhirnya dihukum, disalib dan dibunuh semuanya penyihir tersebut. Tahu tuh, ketika akan ditusuk sebelum dibunuh, penyihir-penyihir itu senyum. Maka para al-guju Fir'aun mengatakan, kok bisa senyum? Itu dibunuh. Iki lancing, ini gulu, kok mesem kan? Tidak ada pak orang ditaruh di gulu, arik, mesem itu, tidak ada. Sampai kok mesem, karena kami sudah melihat apa yang dijanjikan Allah. Guru kami Sayyidi Habib Umar mengatakan, apa yang menyebabkan mereka mendapatkan janji Allah surga? Sehingga ketika ditusuk pedang, cepat tusukan dan melebu aku. Allahumma shalli ala Muhammad. Sudah kelihatan. Apa sebab? Gara-gara akhlak satu kali sama Nabi-Nya Allah. Tidak sembahyang seumur hidup pak. Akhlak satu kali masuk surga. Bagaimana kalau kita menjaga adab dengan para pewaris Nabi Muhammad SAW? Betul Rasulullah. Makanya Rasulullah bilang, walaupun amalnya tapi selama dia masih jaga adab, masih ada peluang husnul khatimah. Tapi kalau sudah orang ini mempeng-mempengan amal, tapi mulutnya mencaci para habaib, menyakiti para dzurriyyah Sayyidina Muhammad SAW, mengganggu kehormatan orang lain, menyakiti, mengkafirkan dan seterusnya, dari mana dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semoga diberikan hidayah oleh Ta'ala. Nah itu hadirin rahimakumullah, melalui majelis ini ayo ya kita perbaiki, kita punya akhlak, dan akhlak terbaik saat kita ini beradab dengan para sholihin, menjaga kita punya tata krama, tampilkan wajah terbaik di hadapan saudara kita Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an, kata Rasulullah, mengatakan kepada para sahabat, mengajarkan akhlak yang sejati. Apa kata beliau? Jangan remehkan perbuatan baik sekecil apapun. Walau antalqa akhaka biwajhin talq. Kata Rasulullah, walaupun kamu ketemu dengan saudara kamu dengan muka yang berseri-seri. Ketemu dulure, pasangan muka yang paling enak. Nah, coba senyum semuanya. Kasih muka yang paling bagus, kata Rasulullah. Karena senyuman ini adalah pemikat hati yang tidak bisa dilupakan. Sudah kena senyuman, pray lah ya. Sumpah, walaupun turun kepikiran. Allah, mesemannya habis, Masya Allah. Mesemannya para guru, Masya Allah. Kata Rasulullah, walau biwajita. Orang ini, Pak, ada orang takut-takutan, Pak. Takut-takutan. Tapi kalau sudah ketemu orang yang ditakuti itu, yang ditakuti mesem, Pak, hilang sumpahnya. Hilang sumpahnya. Pembantunya Nabi Muhammad cerita, saya dulu masih kecil, pernah disuruh-suruh sama Rasulullah. Saya ini terus memengan. Senang ada cilik, orang tuku budal, bagaimana itu orang tuku beras. Di tengah perjalanan, kata anak kecil main-main, saya ikut main. Akhirnya pulau Kanjeng Nabi ngenteni mau buka teko-teko iki. Akhirnya didatangi sama Nabi Muhammad, ternyata anak itu memengan. Lekenya kan ngamuk, Pak. Kalau kita kan emosi marah. Tapi apa yang dilakukan akhlak Nabi Muhammad SAW? Lalu ditutup matanya anak tadi itu kan, ditutup matanya, dipeluk sama Nabi Muhammad SAW. Si anak kecil tadi ketika saya dipeluk dan ditutup mata saya tahu siapa yang menutup mata saya. Karena saya mencium aroma yang segar, dan aroma ini tidak keluar kecuali dari tubuh Nabi Muhammad SAW. Ketika dibuka sama Rasulullah, saya ini takut, anak kecil, bisa digegeri. Tapi tidak, ketika terbuka mata saya, ternyata saya melihat senyuman yang lebih indah dari bulan. Bahkan senyuman ini lebih bagus daripada sehari-hari. Justru ketika ada orang buat salah, senyumannya Nabi Muhammad ditambah supaya tidak buat geloh orang yang buat salah dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga orang yang ketemu Rasulullah bawaannya senang, bawaannya bahagia. Kata Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat, kalau ketemu orang pasang muka yang enak, dijaga lidah dan tangannya, jadikan pertemuan yang hanya 5 menit berkesan sampai akhir hayatnya. Beginilah akhlak para pewaris Nabi Muhammad SAW. Mereka menjadi pemikat umat bukan dengan ilmu dan pintar pidato, tapi karena akhlak dan tingkah laku. Pidatonya enak, tapi tingkah laku yang enak. Empati nopo, mari ngono lika anu dihormati, ya produk cuek itu dari orang suker ya. Tapi kalau walaupun dia sederhana, pidatonya tidak pakai alim lemen, tapi nganggap sama orang, betul-betul menghargai, mengorangkan orang.
sudah orang, tapi diorangkan ya. Apa maksudnya sampai mengorangkan orang itu? Ya orang itu diorangkan, ya. Diwongno ya, wong. Jadi orang itu dikasih kedudukannya. Begitu akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dapat barokah. Semoga dapat berkah. Dan ini yang diceritakan oleh para sahabat ketika ditanya siapa Nabi Muhammad itu, siapa sih Rasulullah, maka dikatakan ahsanun nasi wajhan wa ahsanuhum khuluqa. Dikatakan oleh para sahabat, saya ini ngaji sama Nabi Muhammad. Kalau para tabi'in tanya Rasulullah gimana, ahsanuhum wajhan, wajahnya yang paling ganteng, dah ada kayak Nabi Muhammad. Oh, dah ada kayak Rasulullah mukanya, dah ada ganteng, dilihat itu nyeneng. Terus meresap dalam hati. Kemudian yang lebih bagus lagi, wa ahsanuhum khuluqa. Akhlaknya adalah akhlak yang paling bagus. Nah, inilah yang dikatakan oleh Imam Sabit, Hasan bin Sabit mengatakan wa ajmalu minka lam taraqatu aini wa afdalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasa'u. Abadikan dalam syair mengatakan wa ajmalu minka, yang lebih bagus dari kau Rasulullah, tak tahu gatul mata tidak pernah lihat, itu yang paling bagus. Wa afdalu minka lam talidin nisa'u. Tidak ada wanita yang melahirkan bayi seperti antum, tidak ada. Antum sudah seafdal-afdalnya bayi yang lahir ya antum. Khuliqta mubarra'an min kulli aib. Engkau ini tercipta terbebas daripada segala aib dan kekurangan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasa'u, seakan-akan engkau sendiri yang menciptakan tubuhmu sesuai kehendakmu. Inilah sifat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan galidal qalbi lan faddu min haulik, kata Allah Ta'ala. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, dan dengan rahmat dari Allah Muhammad, kasih sifat yang rahmat, tampilkan akhlak yang kasih sayang, lintalahu, maka kamu akan berlemah lembut kepada mereka. Orang yang goroi kamu, yang goroi dan garai, bohongi dan menyalahi kamu, tampilkan akhlak yang bagus, mereka akan jadi lembut. Kau akan lembut sama mereka. Jangan dikasari, jangan kasar dibalasi kasar. Kalau kamu memang disakiti, senyum, nanti mereka akan jadi baik. Lalu Allah memberikan nasihat, walaupun tafali gali dan gal, walaupun tafaddan gali dan gal. Kalau kamu punya hati yang keras, mempem, tidak mau, salah ya salah, tidak ada terus menampilkan maksa muka bagus, tidak mau. Lan fadbu min haulik, niscaya para sahabat tidak akan lagi mau mendekat kepadamu, mereka akan lari darimu karena menampilkan akhlak yang jelek. Kata Allah Ta'ala, jangan tampilkan wajah yang bagus, tampilkan senyuman yang paling indah, tampilkan bagaimana akhlak nubuwah sehingga akan menjadi magnet terdekat. Inilah informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna ala ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah, hamba-hamba Rahman, titel tertinggi di alam semesta, lebih tinggi dari pangkatnya presiden, lebih tinggi daripada pangkat-pangkat dunia. Ibadur Rahman, hamba-hamba Rahman diakui oleh Allah. Bagaimana sifat mereka? Alladzina yamshuna ala ardi hauna. Ketika berjalan di muka bumi, mereka selalu dalam keadaan tawadhu. Mereka menginjak bumi dan minta maaf sama bumi. Mereka menginjak bumi dan minta maaf kepada bumi. Mereka duduk di tempat dan minta maaf sama kursi yang diduduki. Mereka pakai baju minta maaf sama baju yang dipakai. Bahkan kalau menginjak batu takut, batu sakit, kalau perlu dipegang dan dicium supaya menenangkan hatinya batu. Begitu akhlak para nubuwah. Mereka lah akhlak para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila mereka para sholihin mendengarkan ucapan-ucapan yang tidak baik, fitnah, adu domba, kabar miring yang ditambah-tambahi, menjelekkan kepribadiannya, qalu salama. Mereka akan mendoakan kebaikan. Mungkin secara zahir dia menampakkan ketidaksetujuan, tapi ketika malam menangis mendoakan orang yang berbuat jahat supaya dimasukkan surganya Allah, dan berdoa supaya orang yang jahat kepada dia tidak disiksa gara-gara jahatnya kepada dia. Inilah akhlak para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham? Faham ya? Faham? Yang apik diuang ya, yang bagus sama orang nanti sampai akan mendapatkan pangkat yang tinggi. Kalau sampai sudah mujassam, akhlak ini sudah mendarah daging,
Di situ sampai akan mendapat ketenangan. Tidak usah pidato Pak, sampai datang tok, dilihat tok datang itu sudah, oh ini lain guys. Walaupun orang ketemu kelihatan tok dari jauh, ini orang ini beda. Sebab karena dia berakhlak dengan akhlak Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya tutup ya, saya akan cerita dua hal. Semoga dua hal ini bisa menjadi penyemangat kita untuk berakhlak yang bagus. Amin. Amin. Di sini ceritakan tak? Bagaimana pentingnya akhlak itu. Ada satu sahabat bernama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar ini duduk ya. Sayyidina Abu Bakar ini duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Duduk sama Kanjeng Nabi. Ketika duduk sama Rasulullah, kami lihat ada orang datang ke Sayyidina Abu Bakar. Maringono anna rajulan satama Abu Bakar. Ada satu orang datang menghina-hina Sayyidina Abu Bakar Siddiq di depan Nabi Muhammad. Diece-ece di pengajiannya Nabi. Oh, ini berapa ya? Caci-caci. Dikatakan wa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jalis wa huwa sakit. Rasulullah duduk dan diam. Dilihat orang itu. Orang yang tadi ngamuk-ngamuk sama Sayyidina Abu Bakar ada Rasulullah. Bayangkan antum duduk sama murabbinya antum, gurunya antum, ada orang datang ngamuk-ngamuk sama ini. Rasulullah diam tak dilihat. Terus ngeliat ke Sayyidina Abu Bakar. Ketika melihat seperti ini, lalu Rasulullah fatabassam Habib. Rasulullah mesam. Sayyidina Abu Bakar dari Kanjeng Nabi itu suka kuat guys. Sama ini saya, sama ini Abu Bakar spot dia. Diterus Pak, ini bukan terus orang ini sungkan enggak, tambah ngamuk. Sayyidina Abu Bakar sepisannya awas itu. Terus Rasulullah sendiri. Lagi ngomong mana? Dia kita berjanji. Kan benar ya. Oh, jeger nolak sama Sayyidina Abu Bakar. Aduh, Ketika melihat Sayyidina Abu Bakar menjawab ocotannya orang yang tadi menghina Sayyidina Abu Bakar, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya berdiri Rasulullah ditinggal. Sayyidina Abu Bakar kok ditinggal? Faqama Abu Bakar Siddiq. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar berdiri diuber Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata dia Rasulullah, innaka kunta jalis indama satamani falamma takallamtu kunta. Loh, tadi Rasul ketika saya dihina-hina sampai duduk anteng. Ketika tak lawan, sampai kok berdiri Rasul, ada apa? Bagaimana ceritanya? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, li'annal malak kana yujibu indak wa kana al-malak kana yujibu anka falamma takallamta dahabal malaku wa ja'a syaitanu falam akun la ajlis fi majlisin fihi syaitan. Kata Sayyidina Abu Bakar, kata Rasulullah, ketika kamu tadi dihina-hina dia, saya itu melihat para malaikat datang heran-heran sama kamu, didoakan, dan saya senang melihat pemandangan malaikat yang ramai datang ke tempat ini. Jadi aku mesem, pakai malaikat. Terus baru gitu ketika kamu jawab, bubar malaikatnya, setan rombongan teko. Setan teko bubar wis. Yang dulu bisa tetap nunggu pan ngajian sing mau setan emos tak tinggal di aku. Ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW. Kata saya Abu Bakar, "Ketun, coba tahu tadi saya diam enggak melawan, kalau bisa mencuri perhatian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Gitu monggo melalui majelis ini tampilkan akhlak yang baik nggih. Sebarkan salam. Kalau ketemu orang itu nopo Pak, assalamualaikum. Ojo kerem raine. Akhir wong ki gawane mbek pancen roto aos iku, pancen bediku itu. Di sampean jangan gale orang gerak. Kan enggak boleh suudzon ya, sampean jangan buat orang suudzon. Tapi ke akhlak yang baik. Kalau ketemu senyum, mesem, yang enak, nyopo, gimana kabar? Tapi kalau ketemu orang tuh tanya, gimana kabarnya, sehat? Gimana anak, istri di rumah? Sehat semua? Ada yang kurang? Ada yang perlu dibantu? Ada yang perlu dibicarakan? Ada yang perlu disampaikan? Tidak ada, sudah, saya tinggal ya pamitan. Begini akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sampai punya akhlak begini, nanti akan mendapatkan perhatian khusus, dan itu menjadi tiket untuk perjumpaan kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhlak yang paling tinggi saat kita sabar dengan istri, tidak ngamuk dan tidak ngegas selama 1 bulan. Sebulan kok Beb? Ya, biasanya tak hanya 1 bulan ya biasanya. Ya lebih sampai mati ya.
bagus ya bagus, tapi jarang. Biasanya rejang sekedip-kedip motornya lumayan sesuai kupingnya obat-obat irungnya semuanya gatel irungnya terus hari ini status aku ya pray ya 1 tiket ke neraka untukmu. Mudah-mudahan selamat semuanya ya. Terus nanti status lebih gede ya sampai ngono mbak saya paham kalau jadi istri yang solihah ojo ngamuk-ngamuk tok, hati-hati akhlak yang jelek kobong wiritan nego mari wiritan saya tahajud deh la ilaha illallah 70.000 isu ngamuk bojone kobong mau iku cepat ngamukan makane amal pengajian sak wengi papat mari kene pindah pulau kado omah ngamuk be bojone ngabul gak nyopo ya wis kobong ya sing lanang ngono bisa yang sabar ya kalau dua-duanya sabar naik derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti akhlak Pak, enggak perlu pidato, penting akhlaknya bagus, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara Muhammad. Sebagai penutup ya. Semoga bulan depan ketemu lagi insyaallah ya. Umur sehat afiat. Saya mau cerita satu cerita yang saya dengar dari guru kami Al Habib Qadir Asegaf Tarim. Beliau ini murid daripada guru kami Sayyidi Habib Umar. Orang Syawul ya. Beliau ini Habib Qadir Minas Solihin, orang baik, orang soleh. Beliau cerita pengalaman pribadinya dakwah. Beliau pernah berangkat dakwah ke Inggris. Berangkat pengajian ke Inggris. Ya, semoga bisa pengajian ke Inggris. Inggris lah. Pulangnya Ketapang dulu. Inggris kali aja. Pengajian askar kali ini lumayan Ketapang askar melebar saya. Ini pengajian di Inggris, Masya Allah ya herutinan ya. Semoga dapat pengajian yang Turki, amin. Sekaligus selfie boleh terus ya. Plus pengajian plus ya jalan-jalan. Lumayan. Semoga bisa dakwah seluruh dunia gitu. Main ada di Ustaz di dakwahnya sak dungo ya. Ini Habib diundang pengajian ke Inggris. Semoga mari ngomong ini aku kok pengajian Inggris ya. Kalau aku selfie tak pasang nih sekarang kamu pengajian di Inggris bagus. Cerita waktu kita taklim di Darul Mustafa, ini Habib cerita saya pernah pengajian ke Inggris sampai saya di Inggris saya ketemu lihat ada orang di majelis itu mukanya itu londo ya memang londo perhatikan ini kok lainnya ini lain maksudnya ini orang-orang soleh ini memang lain ya beliau ini kan minas solih ya artinya dilihat ini kayaknya orang ini baru Islam selesai pengajian tadi si orang dari itu tanya sama Habib doakan saya Habib siapa namanya lu kan bahasa Arab iya Habib bahasa Arab ada penerjemah bahasa Inggrisnya bilang siapa namanya saya Fulan bin Fulan ada yang mau disampaikan iya Habib saya ini mu'alaf saya ini baru masuk agama Islam berapa waktunya Habib ya Masya Allah kok bisa masuk Islam gimana ceritanya ya itu dulu saya ini kan sering baca Quran. Kalau Islam itu agama teroris, keras, ngamukan. Ya kalau ngamuknya agama boleh Pak, dan wajib. Ngamuk agama ya, itu harus Pak. Kalau orang tidak sholat mabuk ya takbir. Mau buka pengajian ya perlu takbir, ini takbir. Ini masa kadang-kadang sedikit digas ceramahnya itu perlu kadang-kadang. Ya sedikit voltase itu perlu. Jadi, lihat situasi dan kondisi. Ini ngomong, saya baca koran Islam ini agama teroris, kekerasan. Jadi saya ini benci bau Islam. Padahal ini tidak tahu Islam. Cuma lihat dari koran, dari TV, dari YouTube, akhirnya benci dengan Islam. Gak senang dengan Islam. Satu hari Habib ketika saya melakukan perjalanan ke satu daerah, waktu itu melewati daerah salju. Jadi kalau nggak salju, tahu salju sampeannya? Yang putih-putih itu, yang namanya es krim itu putih-putih itu salju gini. Sampai nggak paham salju. Ini TV orang salju ini kalau nggak salju. Ya, semoga bisa turun salju ya. Ya. Uangnya salju nih kok. Turun ini salju. Saya di tengah perjalanan, ternyata mobil saya dengan istri dan anak saya, ketika di tengah perjalanan melewati bukit salju, ternyata saya kehabisan bensin. Entek bensin. Karena bensin entek, mobil otomatis mati kan, AC tidak turun. Penghangat ruangan, mobil juga tidak hidup. Saya turun, saya cari rumah terdekat. Karena kondisi sudah malam, saya butuh istirahat dengan anak-anak kedinginan. Akhirnya saya lihat di balik pepohonan ada satu rumah yang masih hidup lampunya. Saya datangi, saya ketok, lalu keluar satu orang yang menyambut saya. Lalu saya tanya, saya numpang tinggal.
Ternyata rumah itu kecil. Rumah itu kecil, kamarnya cuma ada satu. Ketika saya ngomong, saya tanya, siapa? Sampai ini siapa namanya? Saya Fulan bin Fulan. Ternyata orang Islam. Orang ini kan alergi Pak sama Islam. Ngomong bin bucu nih. Gue gak dalam aku kalau turun gini, sudah ngomong Islam. Karena istrinya, Mas, apa itu orangnya di? Itu teman-temannya kademen. Anak-anak sudah sakit, sudah kedinginan. Terus ini habis malam ini top, besok-besok udah usah mampir sama orang Islam. Ini kan kondisi darurat. Karena dapat dukungan dari istri, akhirnya niat malam itu nginep di rumahnya si Muslim. Si Muslim ketika dikasih kabar ada tamu, senang kan? Karena akhlaknya orang Islam ini kalau kedatangan tamu itu bukan maromok-maromok, gitu. Karena menjura masang muka saya tidak enak, tidak mesum. Alhamdulillah kamu berapa sakilo? Wah ini cocok ini bimoli, ini cocok ini. Dia kok nanti bawa mabang, ngambil kok jalan sepeda langsung di busuk kok. Amin. Perlu ini dikembangkan, ini perlu ini. Sama turun ini kulkas, sama kok. Ini seneng ini. Waduh, kalau tak mulai seneng. Akhirnya anak istri dipanggil. Hari ini kita kedatangan tamu dihormat. Tahu si Muslim ini tahu kalau tamunya kafir. Dan yang kafir tahu kalau itu rumahnya si Muslim. Ternyata dicek rumah itu kamarnya cuma ada satu. Dipersilahkan si kafir itu tidur tidur di kamarnya si Muslim. Masuk ya pasang muka cuek ngono ya. Sungkan apa saat ini ya pemain butuh tapi ya gimana gengsi. Akhirnya masuk di mana? Di kamarnya si Muslim tidur. Anak istrinya tidur di kamar itu. Si Muslim pada saat itu tidak tidur di kamar. Si laki ini cerita, Pak, malam hari saya ini kebelet kencing malam. Saya bangun, saya buka pintu, saya keluar dari kamar. Ternyata saya dapat di rumah itu kosong, tidak berpenghuni. Rumah itu kosong, tidak berpenghuni. Ternyata ketika saya gali, mana penghuninya? Ternyata semua satu rumah tidur di teras rumah pakai selimut. Kosong rumah. Tidur di luar, di teras pakai selimut. Jajan di sini pakai selimutan, mikir di luar. Ini nangis ini si kafir ini setelah buang air dilihat terus diperhatiin begitu dilihat subhanallah kok sampai segininya. Akhirnya pagi harinya ditanya, wahai bapak Muslim, kenapa kamu mau tidur di luar? Kata si Muslim tadi, oh iya, dalam agama kami punya nabi, kami punya rasul pernah ngasih instruksi. Dia pernah mengatakan siapa orang yang dia itu menghormat tamunya, siapa orang mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang dia itu menghormat tamunya, siapa orang yang dia itu menghormat tamunya, maka ini adalah bukti adanya iman di dalam hati. Maka na yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia diharuskan untuk memuliakan tamu. Kalau saya tidur di dalam, kamarnya cuma satu. Kalau saya tidur di tengah-tengah, takutnya antum malam mau jeding, mau apa ada enak songkan kabeh. Jadi supaya tamunya ini enak, jadi kami satu keluarga tidur di luar dan kami senang. Terus kata si kafir, dosa yang ini kan kafir, bukan muslim. Dijawab lagi sama yang muslim. Rasulullah bilang dalam hadis, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Kata Rasulullah, siapa orang yang beriman kepada hari akhir, kepada Allah dan hari akhir, maka memuliakan tamunya. Rasulullah tidak bilang tamunya kafir atau muslim. Tidak ada hadisnya falyukrim dhaifahu al-muslim, tidak ada. Atau falyukrim dhaifahu al-muslimah, tidak ada. Rasul bilangnya falyukrim dhaifahu, muliakan tamunya. Dan ini akhlak kami. Kami rela sakit di luar, yang penting tamunya nyaman. Nangis ini si sahabat, si kafir langsung pada saat itu juga mengucapkan 2 kalimat syahadat, bersyahadat kepada Allah dan masuk agama Nabi Muhammad SAW. Tanpa ayat Al-Quran, tanpa pidato. 1 kali akhlak nubuwah 1 malam menjadikan orang yang khalidina fiha finnar, masuk ke dalam surga khalidina fiha. Bahkan sekarang punya tempat, ada di Inggris sana, punya tempat Al-Quran. Apa sebab? Semuanya berkah gara-gara menampilkan 1 akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, semoga kita diberikan akhlak yang mulia ta'ala. Semoga hati kita diterangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bubar dari majlis ini Allah tampilkan kita punya wajah dengan wajah yang terbaik, menjaga lisan dan tangan kita tidak sampai menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan semoga Allah jadikan orang yang ketemu
kita bisa diberikan bahagia hatinya, menjadikan kesan tersendiri, sehingga menjadikan kita sebuah panutan karena kita telah mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Dan sebagaimana sabda Rasulullah tadi, orang yang bagus akhlaknya maka akan dosanya dimaafkan, tapi orang yang jelek akhlaknya tidak akan diterima amal kebaikannya. Ya Rabb, berikan kami akhlak yang baik sehingga maafkan semua dosa kami ya Allah. Yang pernah berzina di tempat ini maafkan dosanya ya Allah. Yang pernah mencicipi minuman yang haram semoga dimaafkan oleh Allah. Yang bertemu dengan laki-laki atau wanita yang tidak halal semoga dimaafkan oleh Allah. Ya Allah, maafkan dosa kami di tempat ini ya Rabbi. Tutup keburukan kami serapat-rapatnya di dunia sampai di akhirat. Jangan permalukan kami di hadapan umat Nabi Muhammad di depan umat Nabi Muhammad SAW. Ya Rabb, jangan permalukan kami di hadapan guru-guru kami ya Allah. Ya Rabb, jangan permalukan kami di alam barzah ya Rabb. Jangan permalukan kami di akhirat karena maksiat yang kami lakukan ya Allah. Jangan jadikan maksiat kami mengganggu ketenangan orang tua kami di alam kuburnya ya Allah. Mengganggu ketenangan hati guru-guru kami di alam kuburnya ya Rabbi. Jangan jadikan kemaksiatan yang kami lakukan mengganggu teman kami di alam kuburnya ya Rabbi. Ya Rabb, semoga berkat majelis ini kita saksikan beberapa orang yang dulu istiqomah hadir bersama kita, sekarang sudah pergi meninggalkan kita. Semoga setiap majelis ini diadakan pahalanya masuk dalam kubur mereka ya Allah. Semoga anak dan istrinya di rumah diberikan keberkahan oleh Allah SWT, diberikan cahaya yang melimpah oleh Allah SWT, dan semoga ma'had ini dijadikan ma'had yang barokah oleh Allah SWT, diberikan cahaya yang sempurna oleh Allah SWT, dan semoga santri yang belajar di tempat ini diberikan akhlak nubuwah, akhlak-akhlak yang sempurna dari Nabi Muhammad SAW. Ya Rabb, semoga berkat perkumpulan ini kita kumpul lagi nanti di kubur di barzah di akhirat, bergandengan bersama Nabi Muhammad masuk ke surga tertinggi dengan Rasulullah SAW, bertemu dengan guru dan salaf-salaf kita semuanya. Dan saat wafat semoga berkat perkumpulan yang Masya Allah ini, semoga Allah berikan kita husnul khatimah bihair wal afiyah wa ala kulli salihah. Al-Fatihah. Siapa dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf, terlalu panjang ya pidatonya ya, minta maaf setengah jam lebih saya pidato, tapi semoga jadi ilmu yang barokah manfaat ya. Dan pasang niat besok kalau Habib Muhammad datang yang tenang, karena beliau ini ya kakak kelas kami dan atasan kami. Itu besok akan datang cucunya Habib Anis ya, yang alam maulid Sinkudurar Habib Ali Habsyi. Ini cicitnya, mumpung datang dimanfaatkan, yang punya waktu datang, yang punya anak dibawa anaknya. Kemudian kalau sudah datang jaga adab, jaga akhlak yang khusyuk majelisnya, sehingga pertemuan yang singkat bisa membawa manfaat yang besar. Amin ya rabbal alamin. Semoga bisa hadir semuanya nggih. Sehat, afiat, semuanya bisa kumpul-kumpul lagi di tempat-tempat kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin 3 kali. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin. Ya arhamar rahimin. Ya Allah arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin. Walaupun ya salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekadin toh mantel tete emosi barokah si manfaatah. Korbannya on sapora lapor-lapor mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadamini walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.